ओम शांति। आज 23/3/2025 मसीहा 2/4/2011 मसीहार अव्यक्त मुरली आसतु आमे समस्ते शुणा। आमे शुणीचे स्वर्ग समान अटे से ही घर परस्पर स्नेह जही थाए निरंतर। जदि स्नेह अच्छे तामाने से स्वर्ग। बाबा तो स्वर्ग स्थापन करने को आसी से स्नेहर मूल्य कौन जानी से होती स्नेहर सागर। आम पिलामानंकु से स्नेहरे इते सुंदर भावरे शिक्षा दियंती से विषय आमे समस्ते जानीचे तथापि निजको भाविबा स्नेहर मूल्य केते स्नेहरे कौन न हो पारे। सेथिपाई कहा जाए बंधुर स्नेह जानिब दूरु देखी हसिले। बाबा सेमिति हर्षित चेहरा नहीं अव्यक्त मुरली शुणाती आ सबु पिला मानक मुहरे हस फुटे। पिला माने काहे केते दूररु स्नेहरे आकर्षित होई 30,000 35,000 ब्राह्मण बच्चा सम्मुखरे बसी मुरली शुणती। बाबा तो कहते तुमे सम्मुखरे बसी शुण बा पछरे बसी शुण बा घरे बसी शुण तुमे जेउठी थिले भी तुमे मोर स्नेही बच्चा तुम मानक पई मु आसुची तुम मानक मु मुरली शुणाऊची श्रीमत जणाऊची तुमे सेथिरे उद्बुद्ध होई जेमती रास्ता देखोची सेई बाटरे चल। आज बाबा कहते उपकार कर समस्तंकर से अपकार आमर करू पछे किंतु तुमे से अपकार करिछि बोली तार शत्रु हो नहीं कि तार अपकार कर नहीं। तुमे समस्ते अन्यर उपकार कर। उपकार कले ही तुमर सेवा हैला। से सेवा बल तुमे बहुत आशीर्वाद पाइब। तुमे सत्ययुगी आत्मा हो पार बा देवी देवता हेब। बाबा से उपकार महत्व कहते से कहते स्नेह बल स्नेह थिले आमे सर्वगुण संपन्न हो पारिबा शक्तिमान हो पारिबा। स्नेहर सागर पिता आसीछंती आम हृदय रे स्नेह भर्ती हो रही बाबांक प्रति। बाबांकर हृदय रे भी आम मानक प्रति स्नेह भरपूर हो रही। ए स्नेह बल ही आमे तांको याद करुछे तांकठारु गुण शक्ति सबू प्राप्य करुछे। बाबा कहते तुमे अधिकारी बच्चा तुमे से जिनिसर अधिकारी तुमे चाहिए नहीं पारिबो। जे जेते नेला से सेते सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान स्नेह प्रेम सबुथिरे से भरपूर हो जिवो। बाबा से कथा कहते समस्त हृदय रे बाबा बाबा समस्त हृदय रे पुणी बाबांग हृदय रे समस्ते यही भाव रे बसी मुरली समस्ते बाबांकर अव्यक्त वाणी शुणती। आमे भी ये से अव्यक्त वाणी शुणुचे। जदि पुअर बाबांक प्रति पितांकर पुत्र प्रति स्नेह रोचे पुत्र सेमती पिता स्नेह करवा दरकार सेमती मन पकेवा दरकार दुई आड़ू हुए। बाबा आसी बोली आमे स्नेह जमती उद्बुद्ध हो जाऊे बाबा सेमती स्नेह आसछंती 5,000 वर्ष है पिला मानकु छाड़ी थिले वर्तमान आसी से मानकु पुणी धोई धाई निर्मल करी सांगरे नेबे। तेणु से स्नेहर पितांक पाखरे आमे स्नेहरे बसी सबु कथा शुणिबा तांकरी रास्तारे बाट चलिबा जहा मिली आमे सेथिरे संतुष्ट हेबा। आउ वर्तमान आउ समय नाई किछि जोगाड़ करी एई संसार छाड़ी कि जीवा पाई बाबा जहा देउछंती ताकू आमे प्रतिदिन निज जीवन रे लगेबा अन्य को ताकू दान देबा तांको कार्य लगेबा सेवारे लगेबा जा फल आमे जानीचे ज्ञान दान कले बढ़े सेवा दान कले दुआ मिले स्नेह प्रेम दान कले मन हर्षित रहे। विभिन्न प्रकार जहा देबा तार 100 गुण होई आमे पाउछे। तेणु देबा ही देबा बाबांग ठारू आनी समस्त के देबा। विभिन्न प्रकार शक्ति बाबा दौरान सबको आम ठीक समय विनियोग करवा दरकार। मनकर कौन सी स्थान रे आमर सहन शक्ति दरकार होछि आमे सेठी सामना करवा
ତାହେଲେ ଶକ୍ତିର ଆମେ ବିନିଯୋଗ କଲେ ନା ତାକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନିୟୋଜନ କଲେ? ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ଆମେ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରୁନାହିଁ, କାମରେ ବିଫଳ ହେଉଛେ, ପୁଣି ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛେ, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋର ସ୍ନେହୀ ବଚ୍ଚା, ଯିଏ ମୋତେ ଜି ହଜୁର କହିଛି, ଜି ହାଁ ପାଠ ପକ୍କା କରିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଯିବି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି ମନରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ମୃତି ରହିଥିବ, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଧ୍ୟାନ ରହିଥିବ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ହେବ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବଶକ୍ତି, ତୁମେ ଏସବୁକୁ ମନରେ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ। ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଶଳ ଶିଖ। ବାବା ସେଇ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଯେମିତି ତୁମର ନେଚର ହେଇଯିବ, ତୁମର ପ୍ରକୃତି ହେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହେବ। ମାନେ ଇଏ ଆଉ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି। ମନ ଇଚ୍ଛା କୌଣସି କଥା ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଭାବରେ ରଖିବା, ତାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବାନି। ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟାକୁ ଯେମିତି ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣଟା ଯେମିତି ଫଟକିନା ବାହାରିଯାଏ, କର୍ମରେ ଆସେ, ଯଦି ଆମେ ଢୋଙ୍ଗରେ ସେ କାମଟା କରିବା, ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୁଅ, ନେଚର ହୁଅ, ସହଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମର ନିଜର ବୋଲି ଭାବିବା, ଆମେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାବିବା, ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଯଦି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇଯିବା, ବିକାରର ଅଧୀନ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି ଯୋଡ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ, ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। ତାହେଲେ ଆମର ଆଉ ଶକ୍ତି ମିଳିବ କ'ଣ? ଆମେ ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବା, ଅଧିକାରୀରୁ ଅଧୀନ ହୋଇଯିବା। ଜଣେ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ। ଯିଏ ଯାହାକୁ ଯାହା କହିବେ ସିଏ ତାକୁ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ଯିଏ ଯାହା କହିବ ତା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାମ କରିବେ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ମାୟାର ଅଧୀନ ହେବା ନାହିଁ। ମାୟାର ଅଧୀନ ହେଲେ ଆମ ଶକ୍ତି କୌଣସି ମତେ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ 100 ଥର ଶୁଣିଲ, 100 ଥର ସାମ୍ନା କଲ, ବା 100 ଥର ସହିଲ। କିଏ ଜଣେ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି, ତୁମେ 100 ଥର ଦୁଃଖଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲ, ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ସେ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ତାକୁ ରହମ ଦିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ସେ କହିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଲ ବା ତା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ରଖିଲ ବା ତାକୁ କ୍ଷମା ନ କରି ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କଲ, ତାହେଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ମୁଁ ବିଧାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଦେବ ଆତ୍ମା, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କ୍ଷମା ଦେବା, ପ୍ରେମ କରିବା, ସ୍ନେହ କରିବା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଦେବତୁଲ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବିଲେ ଇଏ ସବୁ ସହଜ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଦୃଷ୍ଟି, କୃତି, ବୃତ୍ତି ସବୁଥିରେ ସେ ଆସିବ। ନମ୍ବର 12 କଥା ବାବା କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ସେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତାର ସିଟ୍ ପକ୍କା ବଜାୟ ରଖିଦେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର 1 କୁହାଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପକ୍କା ସିଟ୍ କରିପାରିନାହଁ। ଯିଏ ନମ୍ବର 1 ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ନମ୍ବର 12ରେ ରହିଛ। ମାନେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆଜି 4 ପୋଜିସନରେ ଅଛି ତ ଆଉ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ମୋର ପୋଜିସନ 7କୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ମାନେ କ'ଣ? ମୋର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ପୋଜିସନ ସବୁ ଉପର ତଳ ହେଉଛି।
ତେଣୁ ଉପର ତଳ ଆଉ ହୁଅନି। ତୁମେ ନମ୍ବର 1 ହେବା ପାଇଁ ବା ପକ୍କା ସ୍ଥିତି ରଖ। ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହୁଅ ନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ଆଉ ଏତେ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ତ ହେଉଛି ପରର ସ୍ଥିତି, ତେଣୁ କମଜୋର ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ପରିସ୍ଥିତି ତୁମକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା। ସ୍ୱମାନ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବା। ସ୍ୱମାନ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ଯେତେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଦେବ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦୈବୀ ସଂସ୍କାର ଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା, ପରୋପକାରୀ ଆତ୍ମା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଭଲ ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱମାନ। ନିଜକୁ ସେମିତି ସ୍ୱମାନରେ ଯଦି ରଖିବା, ମୁଁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭାବିବି ମୁଁ ଦେବ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମନରେ ଭାବି ମୁଁ ଦେବତା ମାନେ ଦେବା କଥା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ମାନନୀୟ ହୋଇପାରିବି। ଏଇ ଭାବନାଟା ମନରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତେଣୁ କାହାକୁ ଆଉ ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି। କିଏ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ି କେତେ ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବାବା ଲାଡଲା ବଚ୍ଚା କହି, ମୋର 5000 ବର୍ଷ ତଳୁ ହଜି ଯାଇଥିବା ପୁଅ ଆଜି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି କହି ଏତେ ସ୍ନେହ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ସ୍ନେହ ରଖିବା କଥା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତିକି କୃପା ରଖିବା କଥା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କମଜୋର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ହେବ କି? ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ତାକୁ ବଡ଼ ଆସନରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଏ? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ନେହ ପ୍ୟାରରେ ବାନ୍ଧିବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ନେହ ହେଉଛି ବୀଜ। ତୁମେ ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସମ୍ମାନ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସ୍ନେହର ମଞ୍ଜି ବୁଣି ଚାଲ। ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦିଲରେ ସ୍ନେହର ବୀଜ ରୋପଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ଦିଲରେ। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା ବାବା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର କାମ ହିଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। କିଏ କ'ଣ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାକୁ ତୁମେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମାକୁ ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି କମଜୋର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମର କାମ ହେଲା ଯିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାର ସବୁବେଳରେ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ମାନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଚାଲ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ କାହାର କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବିବି ମୁଁ ବିଧାତାର ପୁତ୍ର, ଭଗବାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, ଆଦି ରତ୍ନ। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ପାରଲୌକିକ ପିତା ମୋର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ଦେବ, ସେ ପ୍ରଥମ ଦେବତା, ପ୍ରଥମ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଦି ରତ୍ନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରତ୍ନ, ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରି ଚାଲିଛେ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଭାବିବା ମୁଁ ହେଉଛି ଆଦି ରତ୍ନ। ବାବା ବି ବହୁତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱମାନ ଧାରଣ କଲେ ସମ୍ମାନ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସ୍ୱତଃ ସମ୍ମାନ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମ ଟାଇଟଲ୍ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ମୁଁ ସର୍ବ ଉପକାରୀ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସ୍ନେହୀ ଆତ୍ମା। ଯଦି ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଆମର ଆଉ କିଛି ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବନି କି ଆମକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଇଏ ତ ଆମର ସ୍ୱତଃ ସଂସ୍କାର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା ନ ଚାହିଁ ସେ ଆପେ ଆପେ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ଢଙ୍ଗରଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। ହର୍ଷିତ ଚେହେରାଟା ହିଁ ମଣିଷକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଆଗେଇ ନିଏ, ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନତା
ଆଉ ସମାନତା, ଏଇ ଦୁଇଟାର ଗତି ତୀବ୍ର କର। ସମ୍ପନ୍ନତା କ'ଣ? ସର୍ବଗୁଣରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ସର୍ବକଳାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ପୁଣି ସମାନ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ସମାନ ହେବା। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ପରି ପୁତ୍ର ହେବା। ପିତା କହୁଛନ୍ତି ବାପ ସେ ବେଟା ଜ୍ୟାଦା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ନେହ, ଶକ୍ତି, ସମ୍ମାନ ସବୁଥିରେ ଆମେ ସମାନ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦରକାର। ଭାବିଦେଲେ କିଛି ହେବନି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅହରହ ସ୍ମୃତି ରଖିବା ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ଘଣ୍ଟାକେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ହଉ, ମାନେ ଅହରହ ଏଇ ସ୍ମୃତିଟା ରହିବ, ଫରିସ୍ତା ସୋ ଦେବତା। ମୁଁ ଫରିସ୍ତା, ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବି। ଫରିସ୍ତାର ତ କୌଣସି ରିସ୍ତା ନଥାଏ। ଦେହ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ବୈଭବ କୌଣସିଥିରେ ତା'ର ରିସ୍ତା ନାହିଁ। ସେହିପରି ଏଇ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବା, ଏଥିରେ ଆଉ ରିସ୍ତା ଅଟକେଇ ରଖିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା। ବାବା ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷରେ ସ୍ନେହ ରହିବ, ପୁଅ, ଝିଅ, ଘର ଦ୍ୱାର, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ଏ ଶରୀର ସବୁ ପାଇଁ ଯଦି ତୁମର ମୋହ ରହିଲା, ସ୍ନେହ ରହିଲେ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମୋହ ଯଦି ରହିଗଲା ସବୁଆଡ଼େ, ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କେତେବେଳେ? ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଆଧାର ହେଲା ସ୍ନେହ। ସ୍ନେହ ଯଦି ମନରେ ରହିଛି, ଆମ ମନରେ ବାବା ରହିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ଭଲ ପାଇଲେ ବାବାଙ୍କ ନାଁ ଅହରହ ଆମ ମନରେ ରହିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବା, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବା, ବାବା ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେଇଯିବେ। ଜି ହଜୁର ଆମେ ଯଦି କହିଛେ, ମାନେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାଟା ମାନିଛେ, ଜି ହଜୁର, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ହାଜର ହେବେ। ଏଇ କଥାଟା ବାବା ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। 5000 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ପରମଧାମ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଏଠି ନାଟକ କରୁଛେ। ଏବେ ଘର ଭାଉଡ଼ା ବେଳ ହେଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଥିକ। ଇଏ ହେଉଛି ପାନ୍ଥଶାଳା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଯିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ନେବା ପାଇଁ, ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଆମେ ପତିତ ରହିଲେ ଯାଇପାରିବାନି, ପବିତ୍ର କରିକି ନେବେ, ପବିତ୍ର ହେବାର ବି ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଭାବିବା, ମୋର ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏଥର ଯିବା ବେଳ ହେଲାଣି, ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଦାଦୀମାନେ, ଦିଦିମାନେ, ସମସ୍ତେ ଦାଦାମାନେ, ମାନେ ମଧୁବନରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧୁବନର ରୋନକ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଥିଲାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ନିଜେ ଯାହା ତାହା ଖାଇଦେଲେ ଚଳୁଥିଲା। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଶୋଉଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଏମିତି ଭୂଇଁରେ ଶୋଉଥିଲେ କି ମନ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଖାଉଥିଲେ, ସେ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପରେ ସେ ନିଜର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଆଗରେ ରଖିଥିଲେ। କୌଣସି ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଖୋଲିବାର ଅଛି, କୁଆଡ଼େ ବିଦେଶ ପଠାଇବାର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଦାଦୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରାଉଥିଲେ। ସବୁ ଜାଗାକୁ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଯାଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରାଉଥିଲେ କି? ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚାମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଭଉଣୀମାନେ, ତୁମେ ହିଁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଆଚାର ବିଚାର, ବ୍ୟବହାର, ଚାଲିଚଳନ, କଥାର ମଧୁରତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ହର୍ଷିତ ମୁଖତା, ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣ କଲେ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା ହେବ, ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇକି ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ବାନ୍ଧେଲି ମା ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପିଲା କେହି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଆଶ୍ରମକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭଲ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପରିବେଶରେ ରହିବାକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ଥରେ ଜାଣିଦେଲେ,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଅଟକ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ ବା କିଛି ପଇସା ପତ୍ର କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ସଫା କେବଳ ମନ ସଫା ହେଲେ, ବୁଦ୍ଧି ସଫା ହେଲେ। ମନ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ମନ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିଏ ବି ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ଲାଡ଼ଲା, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ ପ୍ରେମୀ ପିଲା ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଉ ହେଳା କରନି। ଉଦାସୀନତା, ହେଳା, ଦୁଃଖ, ଅଶାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ପାଖରୁ ପୁରା ତଲାକ ଦିଅ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଦାୟ କର। ଅସତର୍କତା, କୌଣସି କାମରେ ସତର୍କ ରହିବନି। ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସତ୍ୟ ବୋଲି ମାନିବାନି। ଯାହା ଭୁଲ ବାଟଟାରେ ଗଲେ ହିଁ ଆମକୁ ଏଇ ବିପଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ ଅସାବଧାନ ରହିବା ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ସାବଧାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବା। ଆଉ ଯଦି ହେଳା କରିବା, ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଳା କରିବା ଯେ ହଁ ବାବା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ହେଳା କରିବା। ବାବା ପୁରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିକି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେ ସବୁ ବିଘ୍ନ ଘଟୁଛି, ଧରନ୍ତୁ ଭୂମିକମ୍ପ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ପ୍ରାୟ ଭୋର ସମୟରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସଜାଗ ରହି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଲଗାଇବାଟା ଠିକ୍। ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା, ଯେତେ ବଡ଼ ବିଘ୍ନ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ବୁଝିବା, ଆଲର୍ଟ ରହିବା ସବୁବେଳେ। ସଦା ଯେମିତି ମୁଁ ଜାଗତି ଜ୍ୟୋତ, ମୋ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ରହିଛି, ବଳବାନ ହୋଇ ରହିଛି, ଶକ୍ତିବାନ ହୋଇ ରହିଛି। ଦୀପଟିଏ ଯଦି ଜଳିଛି ତାହେଲେ ସିନା ଅନ୍ୟ ଦୀପଟେ ସେଥିରୁ ଜଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଦୀପ ଜଳିନି ଆଉ କାହାକୁ ସେ ଜଳେଇବ? ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ରଖିବା, ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ କରି ରଖିବା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ହେଉଛେ ଅତି ସ୍ନେହୀ ବଚ୍ଚା, ଅତି ନିକଟତର ବଚ୍ଚା। ତେଣୁ ନିଜକୁ ସେମିତି ଭାବରେ ରଖିବା। ବାବା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମୁସାଫିର, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ପଥିକ, ବାଟ ସରିଯାଉଛି। ଶୀଘ୍ର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବେହଦ ବୈରାଗ୍ୟ ଦରକାର। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ, ସଂସ୍କାର, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ତ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବନି ନା। ଏଇଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରତି ଲୋଭ ମୋହ ସବୁ ମନରୁ ତୁଟେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେବେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ନୂଆ ଜିନିଷକୁ ଆଦରି ନେବା, ଆମେ ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ଭାବରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତେଣୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ଲଟକିବ ଉପରେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧିକି ରଖିବା। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିକି ଯଦି କମଜୋର କରିବା, ଏଇ ଦୁନିଆ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଉପରକୁ ବୁଦ୍ଧି ଯିବନି, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ମନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନା ରୁଦ୍ର ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ। ସେ ଯଜ୍ଞକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାଳିବା। ଯଜ୍ଞ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପବିତ୍ରତା ଆଧାରରେ ହିଁ ଯଜ୍ଞକୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ସ୍ନେହୀ ହୁଅ, ପରୋପକାରୀ ହୁଅ, ପବିତ୍ର ରହ, ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହୁଅ, ମଙ୍ଗଳ କାମନା କର, ଫରିସ୍ତା ଭାବରେ ରହି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ରିସ୍ତା ଯୋଡ଼। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୁରଲୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧିକାରୀ ବଚ୍ଚା ହେଲଣି ତ? ତୁମେ ସ୍ନେହୀ ବଚ୍ଚା, ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ ତ? ତୁମେ ଯେତେବେଳେ
କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁଛି ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଦରକାର ସେଇ ଶକ୍ତି ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛ ନା ପରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରୁଛ ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଶକ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବାବା ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଦି ଦେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦି ରତ୍ନ, ତେଣୁ ନିଜକୁ ରତ୍ନ ଭାବି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦିନ ନେବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତନୁ ମନ ଧନ ବାଣୀ କର୍ମ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାମରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲଗେଇ ଆମେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ହେବା। ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ବଚ୍ଚା ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇପାରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରୀର ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ମନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ଧନ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ସମୟ ସଂକଳ୍ପ ଶ୍ୱାସ ବାଣୀ କର୍ମ ସବୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲା, ତା ମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ସେ ସେବାରେ ହିଁ ଲାଗିଲା ନା। ସବୁ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆମେ ସହଜ ଯୋଗୀ ହୋଇଯିବା। ତେଣୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବାବା ସେଇ କଥା ବାର ବାର କହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ସ୍ୱମାନ ନେବା, ମୁଁ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ହେବା ଆତ୍ମାଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।